ఆఖరి రోజు విచారణలో అయోధ్య కేసు అనేక మలుపులు తిరిగింది. న్యాయవాదులపై చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయోధ్య కేసు విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టులో హై డ్రామా చోటు చేసుకుంది. హిందూ మహాసభ కోర్టుకు సమర్పించిన అయోధ్య రీవిజిటెడ్ అనే పుస్తకంలోని మ్యాప్ను ముస్లిం సంస్థల లాయర్ రాజీవ్ ధవన్ చింపేశారు. ఈ పరిణామంతో కోర్టులో గందరగోళం తలెత్తింది. లాయర్ల తీరుపై చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదేం పద్ధతి అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇదే తీరు కొనసాగితే విచారణకు ముగింపు పలికి వాకౌట్ చేస్తామంటూ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామాలతో కోర్టు హాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. భోజన విరామం తర్వాత సీనియర్ న్యాయవాది రాజీవ్ ధవన్ వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. కోర్టు అనుమతితోనే మ్యాప్ను చించేశానని ఆయన అన్నారు. ధవన్ వాదన నిజమేనంటూ చీఫ్ జస్టిస్ సెటైర్లు వేశారు. రామజన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్ కేసుకు సంబంధించి వాదనలు సుప్రీంకోర్టులో ఇవాల్టితో ముగియనున్నాయి. తుది అభిప్రాయాలను సమర్పించడానికి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం 2 పక్షాలకు సమయం ఇచ్చింది. చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని 5 సభ్యుల ధర్మాసనం 39 రోజులుగా ఉభయ పక్షాల వాదనలు వింటోంది. మొదట అక్టోబర్ 18వ తేదీ నాటికల్లా విచారణ పూర్తి చేయాలని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం భావించింది. ఆ తర్వాత అందుకు ఓ రోజు ముందే అంటే 17వ తేదీన తుది గడువుగా పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు అంతకంటే ముందే అంటే ఇవాల్టితో విచారణను పూర్తి చేయనున్నట్లు సూచనప్రాయంగా తెలిపింది. సీజేఐ పదవీకాలం నవంబర్ 17తో ముగియనుంది. అప్పటికల్లా తీర్పు వెలువడకపోతే కేసు విచారణను మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. 2.77 ఎకరాల వివాదాస్పద భూమికి సంబంధించిన ఈ కేసు దశాబ్దాల తరబడి న్యాయస్థానాల్లో నానుతూ వస్తోంది. और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेती है। एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी। आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोग को नहीं दी गई है। हम लोग पक्षकार है, हम लोग को नहीं दिया गया है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष
जितने भी पक्षकार हैं उस पर एकमत हो, सहमत हो, तभी, अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। तो अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बार बार ये हो रहा है कि अब उम्मीदें क्या है आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही सारे रास्ते निकलेंगे। जी, और ये लास्ट में जो टाइम अलॉट किया गया था कि एक आखिरी घंटे का वक्त मिलेगा, अलॉटमेंट होगी, उसमें फिर क्या रही? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना रिजवाइंडर रखा, उनके सारे जो तथ्य थे वो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, इसीलिए अभी जो है उस सारे आर्गूमेंट को कंक्लूड कर दिया गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। बोर्डिंग ऑफ रिलीफ पे वक्त दिया गया था लेकिन वो नहीं हो पाया इस वक्त। देखिए, जब आप देखेंगे सारे पक्षों ने जो अपनी दलील दी है उसमें मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे भी अपना तर्क रखा है और इन सारे तर्कों को ध्यान में रख करके सारा जजमेंट रिजर्व किया गया है। आज पूरी जजमेंट, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द एंटायर हियरिंग दैट हैज हैपेंड टुडे? You see, we the Hindu sides have presented our case and we have criticized the judgment of the High Court to the extent how the 1/3 share of the land has been given to the Muslim side. We have given the legal submissions of that, factual submissions, evidence and documentary evidence that this 1/3 share given to Muslim side by the High Court is totally illegal, erroneous, and it is not as per the evidence and whatever pleading the Muslim side had in their suit. So the judgment is beyond the pleading and prayer made by the Muslims. Also, Rajiv Dhawan made a clarification post lunch on the tearing of the paper. What do you have to say on that? You see, the tearing of the paper, he has not apologized before the court that the act which he has done prior to lunch was totally unethical and it was a kind of misconduct committed by him. वरुण जी, हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं। वरुण जी, आज पूरी कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है, क्या कुछ सर बातचीत निकल कर आया? आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे फैसले को रिजर्व किया है और 23 दिन के अंदर फैसला आएगा, यह बात माननीय सर्वोच्च चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया है कि 23 दिन के अंदर इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। अब हम सबों को फैसले का इंतजार करना। इसलिए हिंदुओं का वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। ऑलराइट, जॉइनिंग मी नाउ। विवाद का पटाक्षेप 2019 के नवंबर महीने में हो जाता है। यह एक भारत की जनता के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि इस पूरे विवाद का निराकरण फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे देगा। सर, लेकिन जो సుప్రీంకోర్టులో అయోధ్య కేసుకు సంబంధించిన వాదనలు ముగిశాయి. పూర్తి వివరాలని మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అందిస్తారు. కృష్ణ. వెంకట్, సుప్రీంకోర్టులో అయోధ్య కేసు వివాదం సంబంధించినటువంటి వాదనలు ముగిశాయి. తీర్పును రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం, రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఇంకా ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే మరో 3 రోజుల్లో నివేదికను లిఖితపూర్వకంగా అందజేయాలని కూడా స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ రోజుతో ఈ వాదనలన్నీ ముగించాలనే ఉద్దేశంతోనే సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిజానికి ఈ వాదనలను కొనసాగించాలని భావించారు. కానీ 4 గంటలకే ఈ మొత్తం వాదనలను పూర్తి చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు చివరి రోజు వాదనల సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టులో హైడ్రామా నెలకొని ఉంది. అయోధ్య కేసు విచారణలో ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ అసంతృప్తి కూడా వ్యక్తం చేశారు. హిందూ మహాసభ తరపున ఏదైతే న్యాయవాది వికాస్ సింగ్ ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాన్ని, మ్యాప్ ని సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు తరపునటువంటి న్యాయవాది రాజీవ్ ధావన్ చింపివేయడం కలకలం సృష్టించింది. అయోధ్య రీవిజిటెడ్ పేరుతో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి కిషోర్ రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని కోర్టు ముందు వికాస్ సింగ్ ఉంచారు. అయితే దాన్ని సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు తరపు న్యాయవాది రాజీవ్ ధావన్ అంగీకరించలేదు. కోర్టుకు అందజేసే సమయంలో ఈ పుస్తకాన్ని చించేయటం కొంత కలకలం రేగిందని చెప్పుకోవచ్చు. 1986లో ముద్రించినటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని రికార్డులోకి తీసుకోవద్దని కూడా
రాజీవ్ ధావన్ అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారు. వికాస్ సింగ్ వాదిస్తున్న సమయంలో మధ్యలో రాజీవ్ ధావన్ జోక్యం చేసుకున్నారు. దాంతో రంజన్ గొగోయ్, ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ కొంత అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసి మీరు ఇట్లా చేస్తే నేను ఈ యొక్క విచారణ నుంచి తప్పి లేచి వెళ్ళిపోతాయని కూడా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి. మొత్తానికి చూస్తే ఈ వివాదాస్పద రామ జన్మభూమి అయోధ్య కేసు వాదనలు ఈ రోజుతో ముగిశాయనే చెప్పొచ్చు. అక్టోబర్ 18 తేదీతో ఈ రోజుతో అయోధ్య కేసు వాదనలు ముగించాలని తొలుత నిర్ణయించారు. కానీ 16వ తేదీతోనే ముగించాలని ఈ రోజు భావించారు. దీనిలో భాగంగా ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి వాదనలన్నింటి కూడా ఈ రోజు ముగించారు. హిందూ ముస్లిం పార్టీలకు అన్నిటికీ సంబంధించి కూడా ఈ యొక్క వాళ్ళ వాదనలు వినిపించినటువంటి పరిస్థితి. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ తో కూరుకున్నటువంటి రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ వాదనలను గత నెల రోజులకు పైగా వింటూ ఉంది. ఈ కేసును గత 39 రోజులుగా విచారిస్తుంది. రోజువారీ విచారణలుగా వేరే ఏ ఇతర కేసులు కూడా వినకుండా ఈ కేసును మాత్రమే గత 39 రోజులుగా రోజువారీ విచారణ చేస్తుంది. సిజే రంజన్ గొగోయ్ పదవీ కాలం నవంబర్ 17తో ముగిగింది. అప్పటికల్లా కూడా ఈ తీర్పు ఆయనే రాసి ఈ తీర్పును వెలువడించాల్సింది. అందుకే ఒక నెల రోజులు సమయం తీసుకున్నారు. సో ఈ రోజుతో ఈ యొక్క విచారణ ముగియటం వల్ల నవంబర్ 17తో ఆయన పదవీ కాలం ముగటానికి ముందు రోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి తీర్పును వెల్లడించే సందర్భం ఉంది. ఏదైతే గతంలో సందర్భంలో సిజేఐ మాట్లాడుతూ అయోధ్య కేసుకు సంబంధించి తీర్పు వెళ్లేందుకు 4 వారాల సమయం ఉంది, ఇంత స్వల్ప వ్యవధిలో తీర్పు చెప్పడం కూడా ఒక అద్భుతం అని కూడా ఆయన చెప్పారు. మొత్తానికి సంబంధించి అయోధ్యకు సంబంధించినటువంటి వివాదానికి ఒక నెల రోజుల్లో ఫుల్ స్టాప్ పడే అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ.